Am I audible? All clear? Okay. Yes. Good evening, friends. Yes. Rules of debit and credit. In case of personal account, yes, debit the receiver and credit the giver. In case of personal account, we debit the receiver and credit the giver. And in case of real account, we debit what comes in and credit what goes out. Debit what comes in and credit what goes out. This is in the case of real account. And in case of nominal account, we debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. Yes, expenses, losses, incomes and gains are covered in nominal account. So in case of expenses and losses, we debit them. In case of incomes and gains, we will credit that account. Okay, so these are the rules. Now we are going towards problem number, I think, 11. We are on problem number 11. Am I right? Am I correct? We are on problem number 11. And can I ask you date? Which date we have completed? Yes, 4th July is completed. Okay, 4th July. Transaction on 4th July is completed. Transaction on 4th July 2020 is completed. Okay. Now, on 10th of July 2020, what happened? Yes, sold goods to Priyanka, rupees 20,000 at 10% trade discount. Okay. First of all, tell me, trade discount is recorded in books of accounts or trade discount is not recorded in books of accounts? Yes or no? Recorded means yes, not recorded means no. Okay, please answer everyone. Trade discount is recorded or not recorded in books of accounts? Everyone, yes. Means आपण trade discount record करत नाही. Okay, trade discount is not recorded in books of accounts. आपण calculation साठी we consider trade discount for only calculations. Okay, we will not record this trade discount as we will not use discount account. Okay, trade discount is not recorded in books of accounts means we will not use discount account in the entry, in the journal entry. Okay, discount account will not be used in case of trade discount. सर हे ट्रेड डिस्काउंट काय असतं सर, आम्ही विसरलो. जे लिस्ट प्राइस किंवा कॅटलॉग प्राइस वर जे हे असतं ना डिस्काउंट, त्याला आपण ट्रेड डिस्काउंट म्हणतो. वी कॉल इट एज ट्रेड डिस्काउंट, लिस्ट प्राइस और कॅटलॉग प्राइस. और जे होलसेलर रिटेलरला देतात, होलसेलर्स रिटेलर्सला जे डिस्काउंट देतात, होलसेलर्स रिटेलर्सला जे डिस्काउंट देतात त्याला आपण ट्रेड डिस्काउंट म्हणतो. नॉर्मली तसं असतं, असं कंपल्सरी नाही की होलसेलर रिटेलरला तसं डिस्काउंट देते, असं काय कंपल्सरी नाही. बट नॉर्मली ओके, किंवा मॅन्युफॅक्चरर पण, समजा डायरेक्ट मॅन्युफॅक्चरर सेल करत असेल रिटेलरला, तर मॅन्युफॅक्चर लोक ज्यांनी मॅन्युफॅक्चर करतात ते पण डिस्काउंट देतात कधी कधी. ओके, ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्टली लिस्ट प्राइसवर डिस्काउंट देतात किंवा कॅटलॉग प्राइसवर. ओके, त्याला आपण ट्रेड डिस्काउंट म्हणतो. मग आपण हे रेकॉर्ड करत नाही बुक्स ऑफ अकाउंट्स मध्ये. सो सर कुठून कुठं गेलात सर? हा, मला फक्त एकदा रिवाइज करायचं होतं. ट्रेड डिस्काउंट. नाउ सोल्ड गुड्स टू प्रियांका, रुपीज 20,000 at 10% trade discount.
We have sold goods to, so first account will be goods account, and we have sold these goods to Priyanka. Okay, we have sold these goods to Priyanka. So second account will be Priyanka's account. Am I correct? Sir, ते कॅश अकाउंट येणार नाही का? अहो हे बघा, सोल्ड गुड्स म्हणले त्यांनी, अँड टू प्रियांका क्लिअरली सांगितलेलं आहे, पार्टीचं नाव मेन्शन केलेलं आहे, कोणाला सेल केलं सांगितले. सो जर त्यांना असं म्हणायचं असेल, विकल्यानंतर गुड्स कॅश मिळालेला आहे असं जर म्हणायचं असेल, तर त्यांना काय म्हणावं लागेल, स्पेसिफिकली सांगावं लागेल, सोल्ड गुड्स टू प्रियांका फॉर ₹20,000 at 10% ट्रेड डिस्काउंट फॉर कॅश, असं स्पेसिफिकली म्हणल्यानंतरच कॅश अकाउंट येणार. पार्टीचं नाव दिले आणि फॉर कॅश वगैरे काही म्हणले नाही, तर ऑन क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन असतंय. हे मी फार वेळा सांगितलेलं आहे आता. हे मी फार वेळा सांगितलेलं आहे. ऑन क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन म्हणजे काय हो? उधारीवर ट्रान्झॅक्शन आहे. कॅश अकाउंट शुड नॉट बी युज्ड इन दॅट केस. कॅश आपण रिसीव्ह करत नाही किंवा पे पण करत नाही. कधी कधी परचेस करतो आपण ऑन क्रेडिट. इथं वरच आहे बघा, परचेस करीना यांच्याकडून ऑन क्रेडिट, म्हणजे तिथं कॅश अकाउंट युज करायचं नाही. आता इथं ऑन क्रेडिट म्हणलेलं नाहीये, बट ऑन क्रेडिटच आहे हे. सोल्ड गुड्स टू प्रियांका समथिंग फॉर समथिंग समथिंग रुपीज ऍट समथिंग डिस्काउंट, असं क्लिअरली सांगितलेलं आहे. बट सर कॅश वगैरे काय सांगितले नाही ना. अहो मी तेच म्हणतो, पार्टीचं नाव प्रियांका पार्टी आहेत एक, ज्यांना तुम्ही सेल केला, आपले कस्टमर आहेत, त्यांचं नाव त्यांनी स्पेसिफिकली सांगितले, नेम मेन्शन केले. त्यानंतर फॉर कॅश त्यांनी म्हणलेलं नाही, म्हणजे इट इज अज्युम्ड दॅट दिस इज ऑन क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन. ओके, बुक किपिंग अँड अकाउंटन्सी मध्ये असं हे लँग्वेज असं आहे, हे अज्युम केलेलं आहे. जर पार्टीचं नाव दिलेलं असेल तर ऑन क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन समजायचं, जर स्पेसिफिकली फॉर कॅश सांगितले नाही तर. जर पुढे त्यांनी फॉर कॅश लिहिले तर मग तुम्ही कॅश घ्या. ओके, बट जर त्यांनी नाव स्पेसिफिकली सांगितलं आणि पुढे काय सांगितलं नाही, तर तुम्ही काय करायचंय, पार्टीचं नाव घ्यायचंय, कॅश अकाउंट घ्यायचं नाही. ओके, सो गुड्स अकाउंट इज पर्सनल, रियल और नॉमिनल? एव्हरीवन प्लीज. Goods account is personal, real or nominal? Goods account is real account. Very good. Priyanka's account is personal account because she is an individual. Priyanka is an individual. Okay, individual आपण personal account मध्ये cover करतो. And goods is a real account. So for debit or credit, goods account is real account. For debit or credit, you must know rule of real account. Yes, debit what comes in and credit what goes out. Debit what comes in and credit what goes out. If goods comes in, debit goods account. Yes, if goods goes out, credit goods account. तुम्हाला काय वाटतंय बघा, ट्रान्झॅक्शन रीड करा. सोल्ड गुड्स टू प्रियांका ₹20,000 at 10% ट्रेड डिस्काउंट. अमाऊंटचं चिंता करू नका. डू नॉट वरी अबाउट द अमाऊंट्स. गुड्स बिझनेस मध्ये येतात का बिझनेस मधून जातात चेक करा. Everyone is saying credit. Very good. Everyone is saying credit because goods goes out. आपण गुड्स सेल केलेलं आहे. ओ ऐका ना, लिसन टू मी प्लीज. सोल्ड गुड्स टू प्रियांका मीन्स वी हॅव सोल्ड गुड्स टू प्रियांका मीन्स काय हो, आपण गुड्स विकलेले आहेत. वी विल सेंड गुड्स टू प्रियांका ना, आपण पाठवलेले गुड्स, बिझनेस मधून गुड्स जाणार, गुड्स गोज आउट ऑफ द बिझनेस, क्रेडिट व्हॉट गोज आउट. सो गुड्स अकाउंट विल बी क्रिएटेड अँड देन प्रियांकाज अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट. Yes, for debit or credit, you must know rule of personal account. Debit the receiver and credit the giver. Yes, debit the receiver and credit the giver. Yes, if Priyanka is receiver, debit her. If Priyanka is giver, credit her. Yes, everyone. Tell me whether to debit or credit. Yes, everyone. New students can also try. New students should also try. ऑप्शन दोनच आहे तो, डेबिट और क्रेडिट. ओके, रॉंग झालं तर मी मारत नाही. ओके, बाकीच्यांना विचारा तुम्ही क्लासमध्ये. मी 100% गॅरंटी देतो, मी आतापर्यंत मारलेलं नाहीये कोणाला, मी मारणार पण नाही. ओके, बट तुम्ही प्लीज आन्सर करा. ओके, we will send goods. We have sold goods to Priyanka means we will send goods to Priyanka. Priyanka will receive that goods. Priyanka is receiver. Yes, Priyanka is receiver. We will debit the receiver. So Priyanka's account will be debited. So entry will be Priyanka's account debit to goods account. But instead of goods account, we will use which account? इन्स्टेड ऑफ गुड्स अकाउंट आपण डिफरंट वर्ड युज करणार आहे. नॉमिनक्लेचर आपण डिफरंट घेणार आहे. का हो, बघा, गुड्स परचेस केलं तर परचेस अकाउंट, सेल्स केलं तर सेल्स अकाउंट, परचेस रिटर्न असेल तर परचेस रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न असेल तर सेल्स रिटर्न अकाउंट. व्हॉट डू यू थिंक, काय आपण काय करायला पाहिजे सांगा मला.
कुठला वर्ड यूज करायला पाहिजे? वी हॅव सोल्ड गुड्स टू प्रियांका. सोल्ड अकाउंट म्हणायचं नाही, सेल्स अकाउंट म्हणायचं. सेल्स अकाउंट. So entry will be Priyanka's account debit to sales account. Okay, Priyanka's account debit to sales account. Priyanka's account debit to sales account. But sir, amount sir, मग तुम्हीच सांगा ना अमाऊंट. 20,000 चे गुड्स आपण सेल केलेले at 10% ट्रेड डिस्काउंट. मग 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस करा. यस एव्हरीवन 10% ट्रेड डिस्काउंट किती आहे? 10% म्हणजे काय? युनिट प्लेस काढायचे फक्त तुम्हाला. युनिट प्लेस कट करा. 2,000 आहे. 2,000 is trade discount. So after deducting 2,000, what is the amount of transaction? After deducting 2,000, किती येतं? Yes, everyone. Very good. Everyone is saying 18,000. So transaction will be recorded at 18,000. Huh? You should not record it at 20,000 because there is a 10% trade discount. सर मग ते 2,000 रेकॉर्ड केलं नाही ना आपण. मी तेच सांगतोय ना, ते 2,000 रेकॉर्ड करत नाही आपण का? ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रेकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. Okay, so transaction will be recorded at 18,000 on 10th of July. Yes, everyone please come down to journal, write down the date 10th July 2020. Priyanka's account debit. To sales account for amount 18,000. Please write down with me, being goods sold at 10% ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट तुम्ही पूर्ण लिहायचा, माझ्यासारखं टीडी म्हणून लिहायचं नाही. ओके, you have to write it completely. Trade discount being goods sold at 10% trade discount. Being goods sold at 10% trade discount. Some of you might write being goods sold to Priyanka at 10% trade discount. Some of you might have written being goods sold to Priyanka on credit at 10% trade discount. That is also correct. Okay, narration can be different. Okay, but meaning should not change. So have you completed? मला डन वगैरे काय सांगता का नाही हो सर मॅडम? आहात का तुम्ही? आर यू देअर? हॅव यू कम्प्लिटेड? सर आम्ही आहे सर इथं, बट सर आन्सर द्यायचं जमत नाही सर. सारखं सारखं काय सर तुमचं हे? हा सर, तुम्हाला एक छान वाटतंय सर आम्हाला आन्सर द्यायला किती त्रास होत आहे, काय सांगायचं सर तुम्हाला? तुम्ही इथं आन्सर द्या म्हणता, कॉलेजमध्ये आन्सर द्या म्हणतात. सगळीकडे आम्ही काय हेच करायचं का सर? आम्ही काय लहान आहे का आता? कॉलेजमध्ये आलो ना सर. Okay. On 13th of July 2020, what happened? Yes, on 13th of July, paid into State Bank of India rupees 50,000. Oh ho ho. Paid into State Bank of India rupees 50,000. Yes. आता काय हे स्टेट बँक ऑफ इंडिया मध्ये पेड केल्यामध्ये पेड इंटू स्टेट बँक ऑफ इंडिया हे लँग्वेज काय हो? पेड इंटू स्टेट बँक ऑफ इंडिया रुपीज 50,000 मीन्स डिपॉझिटेड इंटू स्टेट बँक ऑफ इंडिया 50,000 असं आहे होते. डिपॉझिटेड आपण जमा केलेलं आहे. वी हॅव डिपॉझिटेड रुपीज 50,000 इंटू स्टेट बँक ऑफ इंडिया. म्हणजेच काय? तुम्ही गेलात स्टेट बँक ऑफ इंडिया मध्ये आणि 50,000 रुपीज डिपॉझिट केलात. सर मग कुठल्या नोटला डिपॉझिट केला सर? 500 चे नोट होते का 2,000 रुपीचे नोट होते? अहो आपल्याला काय करायचंय? अहो समजतंय का? 2,000 रुपीचे नोट होते, 500 रुपीचे नोट होते, 100 रुपीचे नोट होते, 200 रुपीचे नोट्स होते. त्याचं इम्पॉर्टन्स कमी आहे. इथं अकाउंटिंग मध्ये इम्पॉर्टंट काय? 50,000 रुपीज डिपॉझिटेड इंटू स्टेट बँक ऑफ इंडिया. आता तुम्ही 50,000 डिपॉझिट केलात म्हणजे काय दिला तो बँकेला? 50,000 रुपीज काय दिलात? सर आम्ही कॅश दिलो सर. सो फर्स्ट अकाउंट विल बी कॅश अकाउंट. सो फर्स्ट अकाउंट विल बी कॅश अकाउंट.
येस एव्हरीवन, आपण कॅश डिपॉझिट केलो ना, 50,000 डिपॉझिट केलो म्हणजे काय केलो? येस, कॅश डिपॉझिट केलो अँड देन सेकंड अकाउंट कुठं जमा केला होतो हे? कुठे डिपॉझिट केलात? Where have you deposited these 50,000? Sir, we deposited this in State Bank of India, sir. Second account is bank account. Everyone is saying bank account. You are absolutely right. But may I write State Bank of India account? हो? त्यांनी क्लिअरली सांगितलं ना स्टेट बँक ऑफ इंडिया. मी बँक अकाउंट ऐवजी स्टेट बँक ऑफ इंडिया अकाउंट. कारण माझं दुसऱ्या बँकेमध्ये पण अकाउंट असू शकते ना हो. कळतंय का मला काय म्हणायचंय? असं एकाच बँकमध्ये कंपल्सरी नाहीये अकाउंट असणं म्हणजे. हा, आता स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये मी पुढे जाऊन पंजाब नॅशनल बँकमध्ये अकाउंट ओपन करू शकतो. युनियन बँक ऑफ इंडियामध्ये करू शकतो. आर यू गेटिंग मी? बँक ऑफ महाराष्ट्र आहे, बँक ऑफ इंडिया आहे, कॅनरा बँक आहे, भरपूर बँक्स आहेत. ओके, इन्स्टेड ऑफ बँक अकाउंट त्यांनी जर स्पेसिफिकली दिलेलं असतील, आता नाव दिलेले आहेत, नेम स्पेसिफिकली मेन्शन केलेले आहेत, यू शुड यूज स्टेट बँक ऑफ इंडिया अकाउंट. ओके, येस, कॅश अकाउंट इज रिअल अकाउंट, स्टेट बँक ऑफ इंडिया अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट. बँक अकाउंट पर्सनल अकाउंटच असणार आहे, नाव तुम्ही चेंज केलात तरी. सो everyone please tell me, yes, cash account is real account, we will debit it or we will credit it. Yes, if cash comes in, debit cash account, if cash goes out, credit cash account. Yes, we have deposited cash of rupees 50,000 into State Bank of India. That means अपन स्टेट बँक ऑफ इंडिया मध्ये काय केलेलं आहे? 50,000 जमा केलेलं आहे. आपने क्या किया है? आपने 50,000 रुपीज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट किया हुआ है. That means cash goes out of the business. That means cash goes out of the business now. So credit what goes out. So cash account will be credited. So cash account will be credited. Okay. Cash account will be credited. Yes, SBI account is bank account. Yes, bank account ला शॉर्टकट आहे. शॉर्टकट यूज करा. पर्सनल अकाउंट कडे जाऊ नका. आता मी तिथे जाणार पण नाहीये. पर्सनल अकाउंटच्या रूल वरून पण येत नाही असं नाहीये हो. बट शॉर्टकट यूज करा. हे बघा, बँक अकाउंटचं जर बघा, बँक बॅलन्स इन्क्रीज होत असेल, बँक बॅलन्स इन्क्रीज होत असेल तर डेबिट, बँक बॅलन्स डिक्रीज होत असेल तर क्रेडिट. येस, एव्हरीवन ट्राय. बँक बॅलन्स काय होतंय बघा, तुम्ही जाऊन डिपॉझिट केलात, जमा केलात बँकेमध्ये, स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये, मग तुमचं बॅलन्स इन्क्रीज होतंय का कमी डिक्रीज होतंय? चेक करा. मग इन्क्रीज होतंय असं वाटत असेल तर डेबिट, डिक्रीज होत असं वाटत असेल तर क्रेडिट. तुम्ही सांगा आधी. Everyone is saying increase or debit. So that is absolutely correct. State Bank of India account will be debited. आता ज्यांना कळालेलं नाहीये, whosoever have not understood, please concentrate. We have deposited 50,000 into State Bank of India. म्हणजे आपण काय केलो, 50,000 काय केलो, बँकेमध्ये जाऊन बँकेमध्ये जमा केलो, डिपॉझिट केलो. मग बँकेमध्ये जमा केलो म्हणजे काय, आपल्या अकाउंटमध्ये जमा केल्यानंतर त्या अकाउंटचं बॅलन्स वाढणार ना. बँक बॅलन्स विल इन्क्रीज. बँक बॅलन्स विल इन्क्रीज. सो डेबिट बँक अकाउंट. समजा आपण अमाऊंट विथड्रॉ केलो. येस, अमाऊंट विथड्रॉ केलो म्हणजे काय असणार, बँक बॅलन्स कमी होणार, बँक बॅलन्स विल डिक्रीज. सो क्रेडिट बँक अकाउंट इन केस ऑफ विथड्रॉल फ्रॉम बँक. मी दोन्ही एक्झाम्पल कव्हर केलो. ओके, आता इथे तर आपण डिपॉझिट केलेलं आहे, त्यामुळे डेबिट करणार. हे शॉर्टकट आहे. मी आधी सांगितलेलं आहे, पर्सनल अकाउंटच्या रूल वरून पण येते, बट मी आता तिथं जाणार नाहीये. आधी तिथं सांगितलेलं आहे त्या ऍज पर रूल पण. ओके, सो entry will be State Bank of India account debit 50,000 to cash account 50,000 on 13th of July. Yes, everyone please write down on 13th of July. तुम्ही कम्प्लिटली लिहा स्टेट बँक ऑफ इंडिया. मी पण आता कम्प्लीटच लिहितो. तुम्ही माझ्यासारखं एसबीआय लिहिला तर अवघड होईल. स्टेट बँक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू, yes, cash account 50,000 and 50,000. Being cash deposited into SBI लिहितो मी आता. इथं कम्प्लीट लिहित नाही प्लीज. मी तुम्ही लिहा प्लीज. SBI च्या जागी स्टेट बँक ऑफ इंडिया लिहा. बिंग कॅश डिपॉझिटेड इंटू SBI. सर आम्ही पेड इंटू लिहिलं तर चालतंय का? येस, दॅट इज ऑल्सो ओके, नो इश्यूज. बिंग कॅश पेड इंटू SBI.
असं छान वाटत नाही मला पेड इंटू डिपॉझिटेड छान वाटतंय म्हणून मी डिपॉझिटेड लिहितो. Have you completed? Yes. Have you completed this? Very good. Big week हा थोडस फास्ट लिहायचं होता. आता थोडस फास्ट लिहायचंय. यस एव्हरीवन. नेक्स्ट फार चांगलं ट्रान्झॅक्शन आहे बघा, रीड करा. On 15th of July, goods worth ₹2,000 lost by theft. लॉस्ट बाय म्हणायचं आता नाही तर बाय करावं तुमच्या बुक मध्ये. एव्हरीवन प्लीज बाय करा बुक मध्ये. ऑलमोस्ट सगळ्यांकडे बुक आहे. ज्यांनी बुक घेऊन गेले नाहीत, काही जण ऍडमिशन कन्फर्म केले तो बट बुकच घेऊन गेले नाहीत. अहो प्लीज बुक घेऊन जा. तुमच्यासाठीच आपण ठेवलेलं आहे ते बुक. प्लीज हा प्लीज, जेव्हा पण जमतंय वेळेत वेळ काढून तुम्ही काय करा, तुमच्या बिझी शेड्यूल मधून प्लीज तेवढं माझ्यासाठी वेळ काढा, बुक घेऊन जावा. आणि ज्यांनी ऍडमिशन अजून कन्फर्म केले नाहीत, अजून 1-2 जण आहेत, ऍडमिशन कन्फर्म केल्यानंतर तुम्हाला बुक मिळून जाईल. ओके. येस. गुड्स वर्थ ₹2,000 लॉस्ट बाय थेफ्ट. म्हणजे काय झालं, लॉस्ट बाय थेफ्ट म्हणजे काय झालं, चोरी झालेली आहे. ओके. लॉस्ट बाय थेफ्ट म्हणजे कोणतरी चोर आला आणि चोरी करून गेला. गुड्स गुड्स त्याने ₹2,000 घेऊन गेलेला आहे. व्हेरी गुड. काही जण ट्राय करतायत. हर्षवर्धन करेक्ट आहे. गौतमी तुम्ही ट्राय केलात बट थोडस त्याच्यामध्ये रॉंग आहे. ऐका ना हो, ऐका ना. आता गुड्स लॉस्ट झालेले आहेत, मग फर्स्ट अकाउंट तर गुड्स अकाउंट हे कळालं का तुम्हाला ते सांगा मला. आता गुड्स तर गेले, त्याने चोरी करून गेला. हे गुड्स अकाउंट कळालं का आधी मला ते सांगा. फर्स्ट अकाउंट इज गुड्स अकाउंट. हे कळालं का सांगा. हॅव यू अंडरस्टूड टिल हिअर गुड्स अकाउंट. आता काय झालेलं आहे, ऐका ना हो. अहो ऐका ना. आता ते चोरी झालेले गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट म्हणजे चोर जे आहे, थीफ जे होता ना, चोर त्यांनी चोरी करून गेलेला आहे. तुम्ही त्याला पैसे वगैरे मागू शकता का हो? त्याचं नाव वगैरे तुम्हाला माहित आहे का? त्याचं नाव लिहिण्यासाठी असं असतंय का हो? त्याने असं सांगतंय जाताना, "अहो सर माझं नाव हे आहे, मी चोरी करून घेऊन चाललो." असं असतंय का हो? असं होत नाही. ओके. चोरीला गेले म्हणजे ते काय झालेलं आहे, लॉस झालेलं आहे. काय झालेलं आहे? लॉस झालेलं आहे. लॉस. गुड्स गेले, ते तर ठीक आहे. अँड लॉस झालेलं आहे. मग मी सेकंड अकाउंट असं लिहू शकतो का हो? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट. First account is goods account and second account is loss by theft account. Second account is loss by theft account. येस सर, इथपर्यंत कळालं सर. हा तर पुढे तुम्हाला येतंय बरं का. तुम्हाला येतंय बघा, गुड्स अकाउंट इज रिअल अकाउंट. सगळ्यांनी सांगा लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट कुठला अकाउंट आहे हो? पर्सनल, रिअल, नॉमिनल. थोडं विचार करा. थोडं विचार करा, कळेल तुम्हाला. थोडंसंच विचार करा. फर्स्ट 2-3 लेक्चर्स आठवण करा. फर्स्ट 2-3 डेज. त्याच्यामध्ये येस मी सांगितलं होतं. लॉस बाय फायर अँड लॉस बाय थेफ्ट कुठं घेत होतो आपण? एक्सपेन्सेस, लॉसेस, इन्कम्स अँड गेन्स आर कव्हर्ड इन नॉमिनल अकाउंट. तुमच्या लिस्टमध्ये आहे हे. चेक इट आउट. तुम्ही आणि ज्यांनी न्यूली जॉईन झाले त्यांनी युट्यूबचे लेक्चर बघितलेले असतील बघा, जेवढे पण ऍक्सेस दिलेले आहेत. त्याच्यामध्ये फर्स्ट फ्यू लेक्चर्स मध्ये आहे लॉस मध्ये. लॉसच्या एक्झाम्पल मध्ये आपण कव्हर केलेलं आहे. वी हॅव कव्हर्ड दिस. लॉस बाय फायर अँड लॉस बाय थेफ्ट is nominal account because it is loss. Expenses, losses are covered in nominal account. Yes, goods account is real account. For debit or credit, you must know the rule of real account. Yes, debit what comes in and credit what goes out. If goods comes in, debit goods account. If goods goes out, credit goods account. आता गुड्स लॉस्ट झालेत. गुड्स लॉस बाय थेफ्ट आहे आता हे. मग बघा गुड्स आपल्या बिझनेस मध्ये येत आहेत का बिझनेस मधून जात आहेत? येस, थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्ह्यू ऑफ बिझनेस. Goods account will be debited or credited. Very good. Everyone is saying
गुड्स अकाउंट विल बी क्रिएटेड. व्हेरी गुड. बिकॉज गुड्स लॉस बाय थेफ्ट आहे. चोरी करून घेऊन गेला त्यांनी. घेऊन गेला ना, मग बिझनेस मध्ये कुठे आहे? बिझनेस मध्ये नाहीये ना, बिझनेस मधून गेलं ना. हो, येस, गुड्स गोज आउट ऑफ द बिझनेस. क्रेडिट व्हॉट गोज आउट. सो goods account will be created and loss by theft account is nominal account. Very good. Everyone is saying yes. Honparke, Aishwarya, very good. Bingi, Nepale, Sawan, very good. Vasudev, Sherla, very good. Try it. Debit or credit? Loss by theft is nominal account. Debit all expenses and losses. Credit all incomes and gains. Very good, Bhandari. Very good. Next, try करायचंय. Everyone should try. Yes, please, everyone. Very good. Boga, Badgiri. डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इन्कम्स अँड गेन्स. बघा लॉस बाय थेफ्ट कुठे येत आहे? बघा एक्सपेन्स आहे, लॉस आहे, इन्कम आहे का गेन आहे. मग डेबिट करायचं, क्रेडिट करायचं, चेक करा. व्हेरी गुड चव्हाण, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. एकदाच आन्सर द्या, रिपीट करू नका प्लीज. आय एम वेटिंग. काही जण आन्सरच देत नाही. तो काय हो, तुम्ही ऐकताय का नाही? हो, ठीक आहे. काही जण आता माझ्यावर नाराज आहे का काय असं वाटतंय मला तर कधी. व्हेरी गुड कुलकर्णी, व्हेरी गुड. अहो मी काय केलेलं आहे का? काय तुम्ही आन्सर देत नाही असं? हे काय कॉलेजचं लेक्चर चालू आहे का हो? प्लीज तुम्ही आन्सर द्या. एव्हरी आन्सर इज इम्पॉर्टंट फॉर मी. ओके. तरी भरपूर जण दिलेले आहेत, काही जण दिले नाहीत. ठीक आहे. काय मला इश्यू माहित नाहीये. लॉस बाय थेफ्ट म्हणजे हे लॉस आहे ना हो. डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस. चोरी झाल्यावर जे लॉस झालेला आहे आपल्याला, आपण त्याला काय करणार? डेबिट का क्रेडिट? डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इन्कम्स अँड गेन्स. लॉस असल्यामुळे तर नॉमिनल अकाउंट म्हणलो आपण. मग लॉस असल्यानंतर डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस प्रमाणे आपण काय करणार? ह्याला डेबिट करणार. ओके. सो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट ₹2000 टू गुड्स अकाउंट 2000. आता काही जण म्हणणार सर हे गुड्स अकाउंट ऐवजी कुठलं अकाउंट युज करायचं? अहो बघा, परचेस आहे का? सेल्स आहे का? परचेस रिटर्न आहे का? सेल्स रिटर्न आहे का? चेक करा तुम्ही, मला सांगा. काय आहे का? काहीच नाहीये. मग सर काय करायचं? गुड्स अकाउंटच ठेवायचं मग. अहो ऐका, गुड्स अकाउंटच ठेवा. काय करायचं नाही? परचेस नाहीये, सेल्स पण नाहीये, परचेस रिटर्न पण नाहीये, सेल्स रिटर्न पण नाहीये. मग काय करायचं? गुड्स अकाउंट जसंच्या तसं ठेवायचं. गुड्स अकाउंटच. सो एंट्री विल बी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट 2000 टू गुड्स अकाउंट. ओके. डेट काय होता? 15th जुलै. ओके. तुमचं थोडंसं लेव्हल इन्क्रीज झालं ना, मे आय म्हणजे आता मी सांगत नाही, तर राहू दे. तुमचं लेव्हल इन्क्रीज झालं तर मी थोडंसं अजून डिटेलमध्ये जाणार आहे ह्याच्यामध्ये. अजून फार चांगलं आहे ते, बट 11th नको ते. ओके. तुम्ही प्रोफेशनल कोर्सला सीए वगैरे करायचं असेल तुम्हाला, तर तिथं सीए फाउंडेशन मध्ये सांगतो. हा, तेवढं डीप नको आता सध्या. लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट. डेबिट टू गुड्स अकाउंट. Yes, narration being goods lost by theft. Goods lost by theft. Have you completed? Yes, be quick. Oh, प्लीज थोडंसं फास्ट लिहा. बी क्विक. आणि आधीच ते मी सांगितल्यानंतर 1.5 पेज किंवा 2 पेजेस रोलिंग करायचं, ट्रान्झॅक्शन किती आहेत बघून. येस, बी क्विक. थोडंसं फास्ट लिहायचं. आता तुम्ही थोडंसं स्पीड इन्क्रीज करा. आपल्याला भरपूर काही कव्हर करायचंय. ओके. येस.
हा, मी कॉलेज सारखं करू शकत नाही. 1-2 प्रॉब्लेम घ्यायचं, 2 और 3 प्रॉब्लेम घ्यायचं, टॉपिक संपला, असं मी करू शकत नाही. ओके, मला मिनिमम 5 to 6, 8 to 10 प्रॉब्लेम्स मला घ्यावे लागतात. ओके, इन द लेक्चर इटसेल्फ. ओके, बाकीचे मी होमवर्क वगैरे देऊ शकतो, बट तेवढे तर मला मिनिमम घ्यायचे असतात, म्हणजे कन्सेप्च्युअल अंडरस्टँडिंगसाठी. सो यू हॅव टू बी क्विक. येस, on 18th of July, we have paid rent for ₹4,000. आता हे तर काय हो, मी सांगायची गरज आहे का? वी हॅव पेड फॉर रेंट ₹4,000. चला फास्ट करा आता हे. मी फक्त लिहिणार आहे इथं आता. आता तुम्ही पण लिहा. मला सांगू नका. मला आन्सर सांगू नका. तुम्ही डायरेक्टली लिहा हो. तुम्हाला यायला पाहिजे. ज्यांनी न्यूली जॉइन झाले त्यांच्यासाठी. मी क्विकली एक्सप्लेन करतो. मला आन्सर सांगू नका प्लीज. तुमचं पण वेळ हे करू नका, इन्व्हेस्ट करू नका त्याच्यामध्ये. प्लीज. टाईम त्याच्यामध्ये इन्व्हेस्ट करू नका. तुम्ही स्वतः आन्सर लिहा डायरेक्टली. मी पण इथे लिहितो. ओके. बट मी विथ एक्सप्लेनेशन लिहितो. तुम्हाला हे लिहायचं नसतंय. न्यूली जॉइन झालेले हे लिहायचं नसतं, फक्त एंट्री लिहायचं असतं, जर्नल एंट्री. हे लिहायचं नसतं, मी एक्सप्लेन करण्यासाठी यूज करतो. येस, माझं कंप्लीट झालेलं आहे. तुमचं पण झालं. मी लिहिलेलं करेक्ट आहे का नाही, येस ऑर नो मध्ये सांगा. तुमचं पण झालं असेल तर बघा एकदा. वी हॅव पेड फॉर रेंट ₹4,000. आपण काय केलेलं आहे, ₹4,000 पे केलेलं आहे, म्हणजे कॅश दिलेलं असणार, कॅश अकाउंट. अँड कशासाठी पे केलं? रेंट अकाउंट. वर खाली झालं तर इथं चालतंय हा. इथं वर खाली झालं तर चालतंय एक्सप्लेनेशन मध्ये, बट एंट्री लिहिताना आधी डेबिट लिहायचं. येस, आता मी रेंट अकाउंट आधी लिहिलेलं आहे, कारण रेंटसाठी पे केलो. रेंट अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, कॅश अकाउंट इज रिअल अकाउंट. येस, इफ रेंट अकाउंट हे एक आपलं एक्सपेन्स आहे, आपण पे केलेलं आहे. वी हॅव पेड रेंट. ओके, भाडं आपण पे केलेलं आहे, रेंट आपण पे केलेलं आहे, एक्सपेन्स आहे बिझनेससाठी. This is an expense for business. Debit all expenses and losses. So we will debit rent account and we have paid cash. Cash goes out of the business. We will credit cash account. Okay. So entry will be rent account debit to cash account 4,000 on 18th. On 18th. Okay. मी आता इथंच लिहू का? व्हेरी क्विकली तुम्ही पण लिहायचंय माझ्यासोबत. मी कलर पण चेंज करत नाहीये. रेंट अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट. ज्याने आधीपासून येतात त्यांना हे यायला पाहिजे हा आता. हे यायला पाहिजे प्लीज. हा, मी रिक्वेस्ट करतोय. बघा तुम्हाला येतंय का नाही. थोडंसं स्टडी करा. अदरवाईज थोडंसं स्टडी करायला पाहिजे तुम्ही, जर आता येत नसेल तर. जे न्यूली जॉइन झालेत त्यांना थोडंसं इश्यू असेल काही, तर मी समजू शकतो. बट बट ज्याने आधीपासून जॉइन झालेले आहेत, ओके, आता तुम्हाला हे यायला पाहिजे. फार वेळा कव्हर केलेलं आहे. ओके, फार वेळा कव्हर केलेलं आहे. रेंट अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट. ओके, न्यूली ज्यांनी जॉइन झालेले आहेत त्यांना पण कळालं असेल, मी एकदा एक्सप्लेन केलेलं आहे. सो कॅन वी गो अहेड? येस सर, यू कॅन गो अहेड सर. आय होप तुम्ही कंप्लीट केलेलं आहात. येस, हे फार इम्पॉर्टंट ट्रान्झॅक्शन आहे. 20 इथं स्टार करावं. इथं स्टार करा. रिसिव्ड कॅश ऑफ ₹17,500 फ्रॉम प्रियांका इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट. इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंटला तुम्ही हायलाइट करू शकता. हायलाइटर असेल किंवा अंडरलाईन वगैरे करा. इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट, हे पण तुम्ही नवीन शिकताय आज. लॉस्ट बाय थेफ्ट पण आपण नवीन शिकलेलं आहे. रोज काहीतरी काय आपण नवीन शिकतो. रोज अकाउंट्स मध्ये आपण काहीतरी नवीन शिकतो. ह्याच्याबद्दल तुम्हाला फार चांगलं वाटायला पाहिजे. एक पण लेक्चर तुम्हाला मिस करायचं नाहीये. ओके, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट म्हणजे जेवढं पण प्रियांका यांच्याकडून जेवढं पण येणं होतं ना, रिसिवेबल होतं ना, त्याच्याबद्दल आपण 70,500 घेतलो. 17,500 घेऊन अकाउंट सेटल केलं. मग प्रियांका यांच्याकडून किती रिसिवेबल होतं मला सांगा हो? वरचे ट्रान्झॅक्शन बघा. प्रियांका यांच्याकडून किती रिसिवेबल होतं? म्हणजे येणं किती होतं रिसिवेबल? चेक करा, मला सांगा. वरचे ट्रान्झॅक्शन बघा ना. वर काही ट्रान्झॅक्शन झालेले आहेत प्रियांका यांच्यासोबत. किती रिसिवेबल होतं हो त्यांच्याकडून? व्हेरी गुड कुणाल. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड कुणाल. रितिका परत एकदा बघा. एंट्री मध्ये बघा, विचार करून सांगा रितिका. हर्ष भंडारी व्हेरी गुड. अनिकेत विचार करून सांगा तुम्ही अमाऊंट विचार करून सांगा. गौतमी व्हेरी गुड गौतमी. प्रताप व्हेरी गुड. अनिकेत नाव करेक्ट आन्सर. व्हेरी गुड बडगिरी. यस, बघा प्रियांका यांना आपण गुड सेल केलं होतं. इथं दिसतंय का बघा? 10th ला हे ब्रॅकेट केलेलं ट्रान्झॅक्शन.
मग काही जण लगेच मला 20,000 म्हणतायत. अहो नाही हो, 20,000 चे गुड्स सेल केलो ॲट 10% ट्रेड डिस्काउंट ना. मग अमाउंट किती आहे बघा, एंट्री बघा तुम्ही 18,000 ची केलेलं आहे. म्हणून तर अमाउंट एंट्री इम्पॉर्टंट आहे ना हो. 18,000 रिसिवेबल आहे बघा. प्रियांका यांना डेबिट किती केला तुम्ही? 18,000. प्रियांका यांना डेबिट केला 18,000. चेक करा हो, चेक करा. इथं आहे बघा. इथं चेक करा हो. इथं आहे ना सोल्युशन मध्ये. दिसतंय का बघा? प्रियांकाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 18,000 दिसतंय का? मला सांगा हो येस और नो मध्ये. मला सांगा ना हो, असं का करता? आता प्रियांका यांच्याकडून रिसिवेबल किती होतं? 18,000. सर तुम्हाला कसं कळालं? एकतर आपण सेल केलो, आपल्याला पैसे रिसिवेबल होते ना हो. असं पण होतंय. लॉजिकली हे कळालं तुम्हाला. आपण सेल केलं होतं गुड्स, प्रियांका यांच्याकडून अमाउंट मिळालेलं नाही. म्हणजे रिसिवेबल आहे. बट अजून एक मी सांगितलं होतं तुम्हाला. पर्सनल अकाउंटला प्रियांकाचं अकाउंट हे पर्सनल अकाउंट आहे. पर्सनल अकाउंटला आपण जर डेबिट करत असेल, पर्सनल अकाउंटला डेबिट करत असेल आपण, तर तुम्हाला एक मी लक्षात ठेवायला सांगितलं होतं. नॉर्मली ते काय असतंय पर्सनल अकाउंटला आपण डेबिट का करतो? तर त्यांच्याकडून आपण रिसिवेबल दाखवत असतो, रिसिवेबल. आठवतंय का हो तुम्हाला? किती जणांना आठवतंय हे? आठवलंय का? व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. भरपूर जणांना आठवतंय. पर्सनल अकाउंटला जर तुम्ही डेबिट करत असेल, जसं प्रियांकाच अकाउंटला इथं आपण डेबिट केलेलं आहे. आपण हे हे जर तुम्ही एंट्रीवरून तुम्हाला फील करायचं असेल, फील फील समजतंय का बघा? फील करायचं असेल, अकाउंट्स फील करायचं असेल, तुम्ही या एंट्रीवरून हे बघून सांगायला पाहिजे, प्रियांकाच अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट म्हणजे प्रियांका यांच्याकडून हे अमाउंट रिसिवेबल आहे 18,000. ह्याला म्हणतात फील करणं. ओके. ते आता लगेच होत नाही, हळू-हळू होतंय. ओके. गडबड करायचं नाही त्याला, फील पाहिजे म्हणून. आता त्यांनी काय म्हणतात, हे 18,000 जे रिसिवेबल आहे ना, त्याच्याबद्दल आपण काय केलं 17,500 घेतलं आणि अकाउंट सेटल केलं त्यांचं. मग बाकी राहिलेलं 500 काय हो तुम्ही सांगा? राहिलेलं 500 काय ते सांगा तुम्ही? 500 कुठे गेले मग? आपण अकाउंट सेटल केलं. व्हेरी गुड कुणाल. बडगेरी नाही. नाही, नाही हुनपारके नाहीये. व्हेरी गुड. तुम्हाला हुनपारके वेगळं काहीतरी सांगायचंय मे बी. भंडारी व्हेरी गुड. नाही भुशेट्टी नाही. नो. अजून विचार करा. तुम्हाला येतंय बरं का. तुम्हाला येतंय. नाही असं नाहीये. 17,500 मिळाले. आपण अकाउंट सेटल केलं. 18,000 रिसिवेबल होतं. त्यांना म्हणलो 17,500 द्या अकाउंट सेटल. वेट करा हुनपारके मी सांगणार आहे. नो भुशेट्टी. व्हेरी गुड चव्हाण करेक्ट आहे. बडगिरी वेट करा. येस. लास्ट 1 मिनिट रिमेनिंग आहे. सगळ्यांनी न्यू मीटिंग जॉइन करायचंय. ओके. आता इथून मी अजून 50 मिनिट्स तरी घेणार आहे मिनिमम. ओके. रोज 55 मिनिट्स आपण लेक्चर घेणार आहे आता. 55 मिनिट्स टू 1 अवर. ओके. सो लगेच न्यू मीटिंग जॉइन करायचंय. हे मीटिंग आपण एंड करतोय. सी यू. सेम मीटिंग आयडी पासवर्ड हां. ओके. सी यू.